शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह उन्होंने एक जीवन की छोटी जी घटना तो करांगे। एक दिन जीसस बैठे हुए सी, एक नौजवान उन्होंने कोल गया और नौजवान के चेहरे ते एक उदासी सी, एक मायूसी सी, क्योंकि जदों इंसान के जीवन च तकलीफां हुंदियां है, दुख हुंदे है, परेशानियां हुंदियां है, तो फिर इंसान मायूस भी हुंदा है या उहदे चेहरे ते एक निराशा की झलक नज़र आती है कि देख के पता लग जाता कि बंदे के जीवन च कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उदास या नौजवान जदों जीसस के कोल गया तो जीसस नूं जाके जदों मिले, वो नौजवान की मुलाकात जीसस के नाल हुई, उहदे चेहरे की उदासी देख के जीसस ने उस नौजवान नूं पुछया कि यह नौजवान की गल हुई, उदास क्यों है, की तकलीफ है, की परेशानी है। तो उस वेले नौजवान ने कहा कि महाराज मेरे जीवन अधूरा है, मेरे जीवन च ना खुशी है, ना सुख है, ना ही कामयाबी है, ना ही मैनू किसी काम च सफलता मिलती है, इसलिए मैं अपने जीवन तो निराश हो चुका हाँ। कदी कदी तो जीवन दे विच इदां दे ख्याल भी मेरे माइंड च आते हैं, मन च आते हैं कि मैं अपने जीवन का ही अंत कर देवां, खत्म कर देवां जीवन। सो महाराज तुहाडे बारे सुनिया कि जीसस के कोल चला जा, तेरी हर मुश्किल का हल हो जाएगा। सो महाराज अगर मेरी मुश्किल का कोई हल कर सकते हो तो दसो, नहीं तो फिर मैं ये जिंदगी का अंत कर लेना है। तो उस वेले जीसस ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखिया, कहते की तू चाहता है कि तेरा जीवन संपूर्ण हो जाए। संपूर्ण का मतलब समझते हो ना, संपूर्ण का मतलब है कि जीवन पूर्ण, जिस कोई कमी, कोई घाट, कोई तोट ना रवे। संपूर्णता का मतलब होता है कि मैं जिधर भी जावां मैनू कामयाबी मिले, मेरे जीवन च कोई निराशा ना होवे, मेरे जीवन च कोई उदासी ना होवे, मेरे जीवन च कोई चिंता ना होवे, फिर मेरा जीवन संपूर्ण है। हुण उन्होंने पूछा कि तू चाहता तेरा जीवन संपूर्ण हो जाए, वो कहता हाँ महाराज मैनू दसो कि की मेरा जीवन संपूर्ण हो सकता है, और मेरा जीवन ये संपूर्ण हो सकता है तो किस तरह हो सकता है, मैं ऐसा की करा कि मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए। और ये गल याद रखना कि जो जीसस ने उस नौजवान नूं कहा, वो चीज़ सानू भी अपने जीवन च समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस चीज़ को ऐसी भी समझ लवांगे तो किते ना किते अज इंसान नूं भी लगता मेरा जीवन अधूरा है, मेरे जीवन च इस चीज़ की कमी है, या मेरा आ काम नहीं हो रहा। उसका कारण की है, क्यों नहीं सानू कामयाबी मिलती, और किस तरह सानू कामयाबी मिल सकती है, किस तरह साडा जीवन भी संपूर्ण हो सकता है। हुण उहदी युक्ति, उहदी विधि जीसस की दसदे है। वो कहते नौजवान नूं कि अगर तू चाहता है कि मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए तो फिर एक काम करना पैना तेन। वो एक काम केड़ा है, जो कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने लाइन कही ना, जिस तरह वही हुण दसन लगे तुहानूं, तुसीं भी अपने दिल ते लिख लियो कि अगर असीं चाहते हैं साडा जीवन संपूर्ण होवे तो फिर उहदे वास्ते सानू की करना पएगा। तो जीसस कहते हैं उस नौजवान नूं कि अगर तू चाहता है मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए तो ये गल याद रख, कंप्लीट फेथ इन गॉड ओनली मेक्स अस परफेक्ट। तेरा समझना सारे ने, यदा मतलब पता ना की है कि ओनली कंप्लीट फेथ इन गॉड ओनली मेक्स अस परफेक्ट। वो कहते तू कंप्लीट फेथ, फेथ का मतलब होता विश्वास, यकीन अपने पैदा करने वाले ते रख, क्योंकि जदों इंसान का विश्वास संपूर्ण होता है अपने रब ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते, तो यह विश्वास ही परमात्मा का इंसान के जीवन को परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब समझते ना, इतना बंदा कहता लै भी परफेक्ट, एक होंदा गुड, एक होंदा वेरी गुड, एक होंदा परफेक्ट, लै भी ये वर्गा कुछ हो ही नहीं सकता। हुण किते ना किते अगर साडे जीवन च तकलीफां है, दुख है, कमियां है, तो कारण आप ही समझ लेना कि वो कमियां दा, वो तकलीफां दा, दुखां दा कारण की है कि असीं अपने उस जन्मदाता परमात्मा प्रभु ते फेथ विश्वास करन दी बजाए
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਥ ਇਨ ਗॉड, ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ कि अपने आप पे भी विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास करो। क्यों? क्यों विश्वास करना है? खुद पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। समझ आ गई कि नहीं? तुहानू बनाया किसने है? जवाब दे दियो जरा। परमात्मा ने बनाया ना। वो ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, वाहेगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, मालिक कह लो, गॉड कह लो, सानू उसने बनाया है। तो जिसनू उसने बनाया होवे वो किसी चीज़ नू उद्दे नहीं बनाता, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ कि पहले समय तुसी देखते सी ना, या अजकल भी कई जगह मैजिक के शो होंगे, जादूगर होंगे है, तो उन्होंने हथ 'च एक छड़ी होंगी है, वो छड़ी घुमाते हैं, कभी टोपी जो खरगोश कर देंगे है, कभी छड़ी घुमा के, हालांकि होंगी हथ की सफाई है, पर असीं उन्होंने कह देंगे कि जादू की छड़ी। सो असीं कहांगे तुहाडे कोल भी जादू की छड़ी है, पर तुहानूं उहदा इस्तेमाल करना आंदा ही नहीं। इस करके थोड़ा जिहा वो जादू की छड़ी का इस्तेमाल करना अगर सीख लीए ना, तो फिर साडी हर मुश्किल का हल हो सकता है। और वो जादू की छड़ी की है, जरा हुण गौर करना। अगर देखा जाए तो वो जादू की छड़ी इंसान का विश्वास है, या कह लो कि इंसान के अंदर छुपी हुई उसकी अच्छाई है। जिस तरह की छोटी जी कहानी दसना चाहांगे तुहानूं। एक ना बहुत बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन होए है, जिन्होंने कारनेगी कहा जाता सी। जरा गौर करना, एंड्रयू कारनेगी कहते वो बहुत बड़े आदमी सी। उन्होंने ना एक उस वेले उन्होंने एक पीए सी, या कह लो कि वो आदमी सी जिहड़ा उन्होंने पैसे का हिसाब किताब रखता हुंदा सी। जिद्दां बंदा कहंदा खजानची, राजियां दे खजानची हुंदे आ, और वो आदमी इन्ना ईमानदार सी जिहड़ा उन्हां दा खजानची कह लईए, क्योंकि खजानची समझना थोड़ा सौखा हो जाएगा, जिहड़ा उन्होंने पैसे का हिसाब किताब रखता सी।
क्योंकि अजकल तो CA होंगे है या अजकल होर अकाउंटेंट होंगे है जोड़े, पर उस समय वो आदमी उन्होंने रखता होंदा सी सारा हिसाब किताब, कित्थों पैसा आया कित्थों गया कितना पैसा, क्योंकि उत्थे करोड़ों के हिसाब नाल पैसा आंदा सी उस वेले, लखां के हिसाब नाल डॉलर आंदे सी और लखां के हिसाब नाल खर्च भी हुंदे सी, वो सारा हिसाब रखदा सी। एक दिन कहते कारनेगी दे एक मित्र उन्होंने मिलण आया, जदों उन्हें देखिया इस आदमी नूं, इस नौजवान नूं, वो बड़ा हैरान होया कि लखां दा रोज़ आ रहा लखां दा जा रहा, कि अगर इहदे चों हज़ारां गैब हो जाण तां किसी नूं पता भी ना लगे, पर इन्ना ईमानदार। तो उस वेले उन्हें कारनेगी नूं पुछया कि इन्ना ईमानदार शख्स तैनूं मिलिया कित्थों, क्योंकि अज के समय इदां दी दुनिया जिथे हर कोई दूजे नूं लुटना, दूजे नूं खोना चाहता है, दूजे नाल हेरा फेरियां कर रहा, ठगियां कर रहा है, कि तैनूं इन्ना ईमानदार नौजवान कित्थों मिल गया। तो कारनेगी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहते मैनूं मिलिया नहीं, मैं खोजिया है। जरा हुण गौर करना, मैनूं ये, क्योंकि मिलिया किहनूं कहंदे कि घर बैठे नूं मिल गया, कहंदे मैनूं मिलिया नहीं, मैं इसनूं की कीता है, खोजिया है। फिर तुहानूं कहांगे कि जदों असीं किसी कीमती चीज़ नूं लैना है ना, तो मिलदी नहीं है, उहनूं सानूं तलाश करना पैंदा है, उहनूं सानूं खोजना पैंदा है। इसलिए इत्थे कबीर साहब ने भी एक गल बड़ी प्यारी कही है। कबीर साहब कहंदे है, धन पदार्थ पदवी की खातिर, धन पदार्थ पदवी की खातिर दिन भर करत उपाए। कहंदे धन की खातर, पदार्थां की खातर, पदार्थ विच सब कुछ आ जाता है। बंदा कहता चंगा भोजन होवे, चंगा कपड़ा होवे, चंगा मकान होवे, मेरे को चंगा समान होवे, पदार्थ। वो कहते धन की खातर, पदार्थ की खातर और पदवी की खातर। पदवी समझते हो ना तुसीं, कि किसी उच्ची कुर्सी ते बैठना। हुण तुसीं देखदे हो ना, किसी ने मिनिस्टर बनना होवे या किसी ने कोई बड़ा अफसर बनना होवे, तो किन्नियां मेहनतां करदे हो, किन्ना दिन रात दौड़ लगी हुंदी उन्हां दी कि मैनूं उच्ची पदवी मिल जावे। सो उहदे बारे कबीर साहब कहते कि धन पदार्थ पदवी की खातिर दिन भर करत उपाए, कि धन कमाण नूं भी दिन रात तू दौड़ लांदा है, पदार्थ पाण नूं भी तू दिन रात दौड़ लगांदा है, मेहनत करदा है, उच्ची पदवी ते पहुंचण वास्ते भी तू दिन रात मेहनत करदा, खून पसीना एक कर दिंदा है। पर गल जदों रब दी आंदी है, गल जदों परमात्मा दी आंदी, फिर बंदा की कहंदा है। उहदे बारे कबीर साहब दस रहे हैं कि धन पदार्थ पदवी की खातिर दिन भर करत उपाए, बात आए जब साहिब की चाहे मुफ्त मिल जाए। कहते गल जदों रब दी आंदी है, उहदी रहमतां दी आंदी है, तो मैनूं कुछ ना करना पवे, बैठे बिठाए नूं उहदी रहमत मैनूं मिल जावे। हुण बैठे बिठाए नूं तां एक टॉफी भी नहीं बच्चे नूं मिलदी, मिल जाती है। हाँ कोई रिश्तेदार गिफ्ट दे देवे तो वो गल होर है, नहीं तो जे एक दुकानदार को भी जाओ ना, दुकानदार भी कहता भाई रुपया 2 रुपये जिन्ने दी भी चॉकलेट है ना, दे तो लै जा। हुण कहंदे कि इत्थे इंसान नूं इह समझना चाहिए है कि जे मैं पदार्थां दी खातर इन्नी मेहनत कर रहा हाँ, धन की खातर, धन नूं कमाण दी खातर, हुण एक दिहाड़ीदार भी देखो सवेर तो लैके शाम तक खून पसीना एक करदा, फिर दिहाड़ी मिलदी है उहनूं, मिलदी है कि नहीं। हुण ये पदार्थां दी खातर, पदवी की खातर, धन की खातर जे तू इन्नी मेहनत करदा है, तो फिर सोच कि जे मैनूं रब चाहिदा है, रब दीयां रहमतां चाहिदियां, फिर मैनूं की करना पएगा, कदी उहदे बारे विचार कर। पर उत्थे इंसान कहता जी बस मैं घर बैठा रवां, तो घर बैठे तो ही मेरे ते रहमत हो जाए। तो कोई कहे भाई फिर घर बैठा रहे, सोच घर बैठे तनख्वाह अकाउंट च आ जाएगी तो आ जाएगी। कंपनी वाले ने कहना भाई तू काम तो छुट्टी ले लै, जे घर ही बैठना तो ऑफिस आने की लोड़ नहीं, तेरे वर्गे वर्कर होर सानू बहुत है, वो काम तो ही कर देंगे। हुण इस तरह समझना कि जे असी परमात्मा की रहमत नूं हासिल करना चाहते हैं, रहमत सब नूं मिलती है, पर उहदे वास्ते भी सानू वो परमात्मा ये देखदा कि इहदे अंदर तड़फ है, ये तलाश भी कर रहा कि नहीं। हुण जे अज तुसीं प्रेम नाल विश्वास नाल चल के मालिक दे घर तक आए हो, या जो भी तुहानूं समझाया जाता है, नियम दसे जाते, अगर उस ते तुसीं चलदे हो तो फिर रहमत तुहाडे तक जरूर पहुंचेगी। तो जे बंदा कहे मैं मालिक दे घर तक नहीं जाना, उत्थे तक जा ही नहीं सकता, या मैं नियम दे उपर असूलों ते चल ही नहीं सकता, बस मैनू फिर रहमत मिल जाए, तो भाई वो रहमत इन्नी सस्ती नहीं है कि तैनूं इदां ही मिल जाएगी। उहदे वास्ते फिर कहांगे कि बच्चे ने भी जे सर्टिफिकेट प्राप्त करना हो ना किसी कॉलेज स्कूल का, तो उहदे वास्ते उहनूं दिन रात मेहनत, क्योंकि दिन नूं स्कूल जाना तो वापस आके होमवर्क करना, ट्यूशन पढ़नी, कितना कुछ बच्चा करता है, फिर जाके वो कागज़ का टुकड़ा वो सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह समझना
कि जे मैनू मालिक की रहमत चाहिए है, जे मैनू मालिक की कृपा चाहिए है, तो फिर मैं की कर सकदा। ਉਹਦੇ बारे संत दादू ने भी बड़ी प्यारी गल कही है। कबीर साहब अपने ढंग नाल समझा रहे हैं, संत दादू दयाल की बाणी देखो, वो अपने ढंग नाल समझा रहे हैं। संत दादू अपनी बाणी च एक जगह बड़ा प्यारा दसदे है, कहते तन वारू चमड़ी देहूं, तन वारू चमड़ी देहूं और दू गरा कटाए। कहते मैं तन भी वार देवां, अपनी चमड़ी भी उतार देवां, अपनी गर्दन भी कट के देण नूं मैं तैयार हाँ। की कहते संत दादू दयाल, जरा देखो कि तन वारू चमड़ी देहूं और दू गरा कटाए, मैं तत्पर दुख सहन को बस साहिब मिल जाए। कहते बस मैनू मेरा सच्चा साहिब मिल जावे, मैनू मेरा मालिक मिल जावे, वो परमात्मा प्रभु मिल जावे, मैं हर दुख सहन नूं तैयार है, क्योंकि हर दुख ਉਹਦੇ सामने बहुत ही छोटा है। वहीं तो सुल्तान बाहू ने कहा ना, जे सिर दित्तियां रब मिल जावे बाहू तो इस मौतों की डरना हो। या कबीर साहब कहते शीश दिए जे गुरु मिले तां भी सस्ता, तो कहते जे सिर दे के भी गुरु मिलता सोच ला सस्ते जी मिल गया। क्योंकि जे सिर लहू की तूमड़ी गुरु लाला दी खान, शीश दिए जे गुरु मिले तां भी सस्ता जान। जरा समझना सारिਆਂ ने कि जिन्हां नूं ओदी रहमत दी कीमत दा पता है, जिन्हां नूं ओदे साथ दी कीमत दा पता है, जिन्हां नूं पता है कि वो साडे जीवन वास्ते कितना जरूरी है, फिर वही संत दादू की तरह कह सकते कि तन वारू, कि मैं तन भी वारन नूं तैयार, बंद बंद कटाण नूं तैयार, चमड़ी देहूं चमड़ी भी उतारन नूं तैयार हाँ जे ओदी रहमत मिले, और तू गला कटाए। कहते गला भी अपना, यानी गला भी अपना कटा दूं, मैं तत्पर दुख सहन को बस साहिब मिल जाए। कहते बस शर्त कोई है, कोई कह देवे कि तू भाई गला कटा दे, मिल जाएगा, तू चमड़ी लहा मिलेगा, तू दुख सह तेनू मिलेगा। कहते कोई दस देवे मैनू, मैं हर दुख हर पीड़ा हर कर्म करन नू तैयार हाँ, बस वो मिल जाए। हुण इहनूं किहा जांदा है कि जिहड़े इदां दी भावना रखते हैं, फिर समझ लो यही परमात्मा की रहमत की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ओदी रहमत घर बैठिया नहीं मिलती। जिद्दां कारनेगी ने कहा, पुछया दोस्त ने कि इन्ना वफादार आदमी नौकर तैनू कित्थों मिल गया? वो कहते मिलिया नहीं, मैं ये खोजिया है। इत्थे फिर कहांगे कीमती चीज़ां की खोज आप करनी पैंदी है। जिद्दां समझ लो कि कामयाबी तक पहुंचना है ना, तो कामयाबी ने साडे तक नहीं आना, सानू मेहनत करके कामयाबी तक। इहनूं कहंदे मैं खोज लिया कामयाबी नूं, मैं खोज लिया सफलता नूं। जे अज तुहाडे जीवन 'च कोई दुख है, बीमारी है, तो फिर मेहनत करन नूं तैयार हो जाओ, तुसीं तंदुरुस्ती नूं भी खोज सकदे हो, क्योंकि बीमारी दे पिछे किते ना किते तंदुरुस्ती भी छुपी हुई है। बस वो नियम का पालन करना पैना है, नियम की पालना करते चले जाओगे, बीमारी हटती चली जाएगी और एक दिन बंदा पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएगा कि नहीं। इस करके इदां भी समझ लो कि कोई बंदा जे कहे ना हैवी वेट है, मोटा है, हुण उहदे अंदर ही पतला भी छुपिया होया है, बस उहनूं मेहनत करके वो जो एक्सट्रा है, जो फालतू है, उहनूं हटाना पएगा, तो एक दिन उहदे अंदर जो वो छवि है वो प्रगट हो जाएगी। क्योंकि किते ना किते हर चीज़ इंसान दे कह दो अंदर ही है, खुशी भी अंदर ही है। जे अज तुहाडे चेहरे ते उदासी है, अज तुसी दुखी हो, परेशान हो, तो इसदा मतलब की है कि अज तक खुशी क्यों नहीं मिली? क्योंकि सानू खुशी की तलाश करनी आई नहीं, या खुशी तक किद्दां पहुंचा जावे उहदे बारे सानू पता ही नहीं। जिद्दां डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा है, कहंदे इंसान नू ना मरीज़ां नू दवाई खिलाना बड़ा सौखा है, कह दो आ गोली खा लो, फटाफट खा जाते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? कहते किसी भी इंसान नू दवाई खिलाना बड़ा सौखा है, पर औखा है वो तो परहेज करवाना। दवाई खाना सौखा है, औखा है, मुश्किल है उस तो परहेज करवाना, और सब तो मुश्किल है उसकी सोच नू बदलना कि मैं ठीक हाँ। ये तीसरी गल कही उन्होंने। हुण वो कहते डॉक्टर मर्फी कि अगर इंसान तीसरे स्टैप नू पहले ही मान लवे तो ना उन्होंने परहेज की लोड़ है, ना ही किसी दवाई की लोड़ है। पर इंसान दवाई खाण नू तो तैयार हो जाता, कौड़ी तो कौड़ी दे दिओ, कहो ना दिन च 10 गोलियां खानियां खा लवांगे, क्योंकि दवाई खानी बड़ी सौखी लगती है। पर इत्थे सोच करनी कि मैनू दवाई की लोड़ नहीं है, क्योंकि जोसेफ मर्फी एक ऐसे राइटर भी है और ऐसे डॉक्टर भी है
यानी उन्होंने बड़ी मन ते ना बड़ी खोज की। काते खोज की? माइंड ते, कि अगर तू अपनी सोच नूं बदलदा है तो सोच दे नाल ही तेरी जिंदगी भी बदल सकती है। और यही गल्लां तो गुरु रहबर संत समझाते आ गए है। पर जो गुरुआं रहबरां की गल आती तो बंदा कहता लै भी वो तो फकीर सी। पर जो असी किसी भी नाल जोड़ते ना कि इस डॉक्टर ने साइंटिस्ट ने गल की है तो फिर बंदे का माइंड जल्दी मन लैंदा है। क्योंकि अज बंदा रब दे प्यारिਆਂ ते घट यकीन करता है तो साइंटिस्टां ते ज़्यादा यकीन करता है। पर साइंस भी अज ये चीज़ नूं मनदी है। किहड़ी चीज़ नूं मनदी है? कि ये संसार की रचना करने वाली वो शक्ति है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तो अज साइंटिस्टां विच भी बहस हुंदी। एक ने कहा कि बिग बैंग तो सारी दुनिया बनी, तो दूजा कह रहा गल हो ही नहीं सकती कि विस्फोट होया तो सारी दुनिया बन गई। कहते गलत है। ये कोई ना कोई चीज़ जिदा इत्थे दसना चाहांगे। कहते ने एक साइंटिस्ट सी, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि दुनिया एक धमाके तो बनी। तो उन्हें कहा कोई नहीं, अज मैं ये बारे गल नहीं करनी, कल मैं आके गल करूँगा तुहाडे नाल इहदे बारे, क्योंकि अज मैं थोड़ा बिजी हाँ। हुण कहंदे अगले दिन तो उन्हें टाइम रख लिया कि मैं तुहाडे मुहल्ले 'च ही आ जाऊँ, तुहाडे घर ही आ जाऊँ, उत्थे आके गल करांगे कि बिग बैंग तो बनी किद्दां बनी है। हुण टाइम दे दिता उन्हें कि मैं सवेरे फर्ज करो 10 बजे पहुँचूँ। हुण वो आदमी बड़ा खुश है कि चलो एक साइंटिस्ट मेरे घर आएगा, उन्हें मुहल्ले वाले लोग भी इकट्ठे कर ले। अगले दिन 10 बजे का टाइम सी, पर 10:15 हो गए, साइंटिस्ट पहुंचे ही नहीं। 11 बज के पहुंचे ही नहीं, 12 बज के पहुंचे ही नहीं। तो इन्होंने कहा देखिया वो हार गया, उन्हें अपनी हार मान ली, ता ही नहीं आया। पर जो 1 बजा तो साइंटिस्ट अपनी गड्डी 'च बह के आ रहा है। जो गड्डी 'च बह के आया तो आदमी कहते स्वागत किया उसने, तो नाल पूछया कि महाराज तुसीं तां कहंदे सी मैं 10 बजे आ जाऊँ, 1 बज गया, 3 घंटे 11 12 1 3 घंटे लेट। वो साइंटिस्ट कहता दरअसल यार है गड्डी करके लेट हो गया मैं। कहते महाराज गड्डी करके, गड्डी तो चंगी वाली नवीं है, खटारा होवे पुरानी होवे तो बंदा कहता खराब हो गई, इनू की हो गया? वो कहते नहीं, दरअसल उत्थे ना एक लोहे का टुकड़ा पिया होया सी, जिद्दां ही मैं आया उस पटाका होया, पटाका होया, फिर हौली हौली वो लोहा इकट्ठा होके टायर बने, इंजन बन लग गया। मैं खड़ा देखता रहा, जल्दी बन जाए भरावा, इन्ना टाइम क्यों लग रहा, मैं जाना भी उत्थे। फिर हौली हौली वो 10 बजे का मैं गया, 12:30 तक गड्डी पटाके तो बाद हौली हौली बनी, हौली हौली बनी। फिर इंजन बनिया, फिर स्टेयरिंग लगा, फिर क्लच लगे, ब्रेक लगी, हर चीज़ लगी। और जो तैयार हुई 12:30 मैं बिच बैठा, अद्धा घंटा तुहाडे कोल आउण लग गया, 1 तां बज गया। वो सारे देखण लगे महाराज पागल वाली, तुसीं साइंटिस्ट हो के पागलपन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हो? इदां हो सकता कि पटाका होया लोहे 'ਚ और फिर पटाका बन हो के उन्हें रूप लेना शुरू कर लिया। अपने आप ही स्टेयरिंग बन गया, अपने आप ही क्लच ब्रेक बन गई, अपने आप ही इंजन के पुरजे बन गए। कहते महाराज मूर्ख बनाते हो सानू, वो मूर्ख बनाते हो, इदा किद्दां हो सकता है? साइंटिस्ट कहते दसो भाई, जे पटाका होने नाल पूरी दुनिया इदा बन सकती तो छोटी जी गड्डी नहीं बन सकती इदा? बिग बैंग मतलब एक विस्फोट, इनू पंजाबी च पटाका कहती है, समझते हो कि नहीं? भी एक विस्फोट होया तो दुनिया बन गई। तो भाई विस्फोट होंदे तो चीज़ बर्बाद होंदी है, चीज़ बनती कदे नहीं है। बनती उदों ही है जदों कोई बनाने वाली शक्ति इनू बनावे, क्योंकि बंब फटदा है तो घर बनते हैं जो उजड़ते हैं। जरा सोच के देखो, नहीं तो कभी घर करके देख लो, छोटे होंदे ना, शायद तुसी भी कभी कीता होवे, क्योंकि बचपन च जदों सी ना सानू एक की कहते मोटा जिहा पटाका हुंदा, उहनूं कुक्कड़ बंब कहते, की कहते उहनूं आलू बंब कुछ भी, क्योंकि हुण तां नाम भी भुल गया, चलाया नूं बहुत चिर हो गया। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਟਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪਟਾਕਾ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਢੱਕਣ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਲੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਟਾਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਸਫੋਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਵਿਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ देखो कुदरत ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਦਾ ਲੁਥੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਲੁਥੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ,
ਗੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਫੇਫੜੇ, ਹਾਰਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਟਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਚਨਾਕਾਰ, ਰਚਾਇਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? इसलिए खुद पर विश्वास पैदा करो, क्योंकि ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। परमात्मा ने एवं नहीं बनाता खेल खेल जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਬਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਊਏ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ कि अपनी कमियों को देखकर दुखी होने की बजाय, अपनी कमियों को देखकर दुखी होने की बजाय अपनी खूबियों को इतना बड़ा कर दो कि किसी को तुम्हारी कमी नजर ही ना आए। समझ लेना जरा सारे। महात्मा गांधी का कद बड़ा छोटा सी, जे हुण अपने कद नूं देखदे तां रोंदे रहिंदे, रब्बा उहनूं 6 फुट का बनाया तो मैनूं 5 फुट 4 इंच का बनाया। बोलो समझदे हो कि नहीं? ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਦ ਦਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ? ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਆਈਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਰਰ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਰੇ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਰੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਸੋਹਣੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰ ਕਰ ਸੰਭਲ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰ ਕਰ ਸੰਭਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਗਿਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ ਰੋਈ ਜਾਵੋ, ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਰੇ ਹੋ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ गिर कर संभल जाए, जो गिर कर संभल जाए उसे खुशियों का जहान मिलता है। ਜਿਹੜਾ गिर के संभल के ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो गिर कर संभल जाए उसे खुशियों का जहान मिलता है, और जो गिरी हुई सोच को उठा दे उसे दुनिया बनाने वाला भगवान मिलता है। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਕ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚੂਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੜਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,
ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੂਸ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਰ। એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ, ਬੰਦਾ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਵੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਕभी ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ 50-50 ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ 50-50 ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜੈਸੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਘੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਖਿੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੂੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਚੂੜੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਲਵੋ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਖਿੱਲਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਖਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਂਦੇ ਆ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਕਢਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਟਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 10-20-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਪਕੜ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਕੜ ਛੁੱਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
कि मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करदा है, ध्यान करदा है। अगर मैं ध्यान नहीं करदा, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ नहीं करदा, वो टाइम मैं फिल्मां देखण च या दुनिया दी व्यर्थ दी गल्लां च गुजारदा तो इसदा मतलब बुराई ते मेरी पकड़ है, अच्छाई ते मेरी पकड़ नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई बार असीं की देखदे हैं, कई बार की देखदे हैं कि बंदा रात नूं ना, तुसीं आप कदी चैक कर लिओ कि रात नूं ना किसी नूं 9 वजे मैसेज भेजो WhatsApp ते, नाल ही लाइट वो ग्रीन हो जाएगी, यानी वो की हुंदा नीली हो जाएगी, सीन कर लिया अगले ने, नाल ही रिप्लाई आएगा हाँ जी। भाई की कर रहे? बस बेला बैठा सी मोबाइल ते मैसेज देख रहे, सिमरन कर लेंदा भाई इन्नी देर रब दा नाम ले लैंदा, तो फिर शायद दोबारा मैसेज का रिप्लाई ना आवे तुहानूं। चलो समझदे हो कि नहीं? यानी कहण दा मतलब कई तो ऐसे है, एक बार साडे सेवादार दस रही सानूं कि मालको कई बार ना मैसेज ऐसी ध्यान ते बैठे होंदे जांदे हो, रात नूं 12 बजे मैसेज आते हैं, कल नूं मालकां दी ऐसी 5 वजे मिलना मालकां नूं, मालक मिल जाणगे। ਇਹ कमाल की गल है, मालिक तो हुण भी तुहानूं मिल सकते अगर तुसीं मोबाइल ते बैठण दी बजाय अपने मालिक का सिमरन करो तो। समझ नहीं हो कि नहीं? वो मालिक तो हुण भी मिल सकते हैं, पर आ जिहड़ा टाइम तुसीं मोबाइल च ला के यूट्यूब ते फालतू दी चीज़ां देखदे हो या होर कुछ देखदे हो, अगर सोचो मैं कोई मालिकां दा सत्संग सुनना या सिमरन करना है या कोई चंगी चीज़ मैं करनी है, तो मालिक तो हुण भी, क्योंकि हर जगह तो मेरा मालिक मेरे। पर ऐसी ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां साडे जीवन खुशियां लैके आने वालियां वो कर्म नहीं असीं करने। ये तो कई बार दसीदा है कि बंदे नूं कहो दुध का गिलास पी लै या जूस पी लै, दुध नहीं पीना, कोक जिन्ना मर्जी। और अज हाँ कोक तो सानू याद आ गया, 1.5 महीना पहला ना, 1.5-2 महीने पहले एक रिसर्च हुई है जिहदे बारे पढ़ रहे सी। रिसर्च हुई है, साइंस ने रिसर्च की है कि किसी ने सवाल किया कि बंदे नूं जल्दी गुस्सा क्यों आता है, बंदे नूं जल्दी माड़ा जिहा करो तो उबाल जिहा आ जाता, बंदा उबाला जिदा आंदा ना, जिदा प्रेशर कुकर के अंदर भाप बनी सीटी बजती है, इसलिए किसी को माड़ा देख लो तो इदा उबाल जाओ, की करने, क्यों देख रहे हैं मेरे वाल, कहते बड़ी जल्दी बंदे अंदर प्रेशर पैदा हो जाता है। कारण की है? उत्थे दसिया है कि अज बंदा कोक ज़्यादा पींदा है, वो चीज़ां ज़्यादा पींदा। हुण कहते कोक नूं लै लो, इदा माड़े जिहा हिला दिओ, इदा हिला दिओ, फिर बोतल नूं खोलो, की होएगा? तुहानूं सारिआं नूं पता है की होएगा, जवाब दिओ। बोतल लै लो, कैन लै लो, माड़ा जिहा हिल जावे, खोल दे सारी इदा गैस निकलती है कि खलारा पै जाता है, पै जाता कि नहीं? पर हुण पानी की बोतल लै लो, जिन्ना मर्जी चपेड़ा मार लो, इदा कर लो, इदा कर लो, इदा कर लो, खोलो, पी लो, शांत है बेचारा पानी, गुस्सा ही नहीं आता, इनू कोई उबाल ही है नहीं ये अंदर, बड़ा शांत। चाहे चपेड़ा मार लो, चक के धरती से बोतल सिट दो, कभी देख लियो करके, एक पासे बिसलरी की बोतल लै लियो पानी की, दूजे पासे कोक की बोतल लै लियो, दोनों नूं हिला के थल्ले मारियो, फिर दोनों बोतलों फटाफट खोल दो। एक दोस्त नूं कह दो हुण तू आ खोल, मैं आ खोलदा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। कोक का की बनेगा तो पानी का की बनेगा, आ जाएगा कि नहीं? हुण जरा सोचो, वो बोतल दे विच कोक है, बोतल नूं छेड़ दिओ तो उबाला मारदा है, तो वही कोक जो साडे अंदर जाना कोई सानू छेड़ेगा तो की होएगा? उबाले आएंगे कि नहीं? खून खोलेगा कि नहीं? हुण पानी नूं जिन्ना मर्जी बेचारे ना, कितना शरीफ जिहा पानी है ना, कितना मासूम जिहा पानी है, जल ही जीवन है। तां कहते 70-72% साडी बॉडी च की है, वो पानी शांत है, उन्होंने जिन्ना मर्जी बेचारे नूं करी जाओ, पैरों च सुट्टी जाओ, बोतल नूं जो मर्जी करी जाओ, जिद्दां ही खोलांगे पीआंगे तो बेचारा शांत ही है। हुण पानी अंदर जाएगा तो मन भी शांत होएगा और जीवन च भी शांति आएगी। पर लिमका पी लो, कोक पी लो, नाम लईए तक हो जाता, पर तुसीं आपे समझ लो, समझदे हो कि नहीं? हुण इदां दीयां चीज़ां नूं पीना, अंदर जाना, तो फिर माड़ा जिहा किन्ने हिलाना आ, सानूं हिलाना इदां नहीं ना, शरीर नूं फड़ के कोई गल भी करेगा ना उदां दी बर्दाश्त नहीं करांगे असीं, उबाल आएगा साडे खून नूं, क्योंकि जैसी खुराक साडे अंदर जानी है वैसा ही रिजल्ट भी। हुण कहंदे ने सेब खांदे आ तो अंदर जाके सेब नहीं रह जाता, वो सेब अंदर जाके मिक्स होकर साडी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। तां ही तो रोटी खांदे आ, पानी पींदे आ या फ्रूट खांदे आ, वो साडी बॉडी जाके बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जो उन्होंने तत्त होंदे आ, वो तत्त सानू मिलने शुरू हो जाते कि नहीं? हुण बंदा कहंदा ना कि ऑरेंज खाओ, नींबू खाओ तो विटामिन सी मिलता है, बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि वो अंदर जो है जो खाना है तो वही चीज़ सानू मिलनी है, बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण कोक अंदर की है? उबाल, कली कोक अंदर नहीं, आपे समझ लियो तुसीं, जिन्नियां भी आ चीज़ां है ना, ये अंदर की है? उबाल। हुण जो ये चीज़ां साडे अंदर जानियां तो किसी ने गलबात करनी तो बर्दाश्त ही नहीं होनी साडे तो, ना बाप की गल बर्दाश्त होंदी है,
ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਲਓ ਪਿੱਟ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚੀਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ DNA ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ DNA ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ DNA ਦੇ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੁਣ ਯਾਨੀ ਹੈਵਾਨੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚੀਏ, ਦੱਸੋ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋ ਆਦਤਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਕੜ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਈਵਲਸ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਥ ਇਨ ਗॉड, ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਥ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਕੜ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਤ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਾਂ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। हजूर कहते कि अगर कोई तुहानू बुरा कवे, अगर कोई तुम्हें बुरा बोले और तुम्हें गुस्सा आ जाए, अगर कोई तुम्हें बुरा बोले और तुम्हें गुस्सा आ जाए, तो जान लेना तुम सचमुच बुरे हो। क्योंकि गुस्सा की है, चंगी आदत है, बुरी है। तो हुण जे किसी ने तुहानू बुरा बोलिया और तुहानू क्रोध आ गया, तो इसदा मतलब सच बोल रहा है, तुसीं सचमुच बुरे हो, तां ही गुस्सा आया ना। बोलो समझते हो कि नहीं? तो हुण जे कोई तुहानू बुरा बोलदा, तुहानू गुस्सा नहीं आंदा, तो इसदा मतलब हुण जो मर्जी बोली जावे, रब दी नज़रां तुसीं अच्छे हो। तो जे रब दी नज़रां अच्छे हो तो की फर्क पैंदा दुनिया की कहती है? समझ आ रही साडी गल? इसलिए रब दी नज़रां अच्छे बनो। दुनिया तो पीरां पैगंबरां नूं, गुरुआं रहबरां नूं भी बुरा बोलदी आ गई कि नहीं? अज तुसीं किसी भी गुरु रहबर की जिंदगी नूं देख लो, जिथे हुण उदाहरण देण लगे हैं, जिथे श्री कृष्ण की गल कर लीए, श्री राम की गल कर लीए, गुरुआं रहबरां की गल कर ली, जिथे उन्हां ते जान देण वाले बैठे हैं ना, उत्थे कई उन्हां नूं बुरा बोलण वाले बैठे हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुंदे कि नहीं? तां ही तां कहंदे कि दुनिया तो भगवान तो भी खुश नहीं है, तो तुसीं दुनिया नूं की खुश कर लेना है। इसलिए तुसीं अपने वल्लों अच्छा करो, बेस्ट करो। रब दी नज़रां 'च असीं अच्छे होने चाहिए हैं। इसलिए अगर कोई तुहानूं बुरा कहंदा है और तुहानूं गुस्सा आ जावे, तो हजूर कहंदे फिर समझ ले सचमुच तू बुरा है। और अगर कोई तेनू बुरा बोलता और तेनू गुस्सा नहीं आता, तो फिर तेनू फिक्र करने की लोड़ नहीं, क्योंकि जे तेनू क्रोध नहीं आया, तू मुस्कुरा देंदा, तो इसदा मतलब तू अच्छा है। हुण वो जो मर्जी मन्ने, रब तेरे नाल है, क्योंकि रब दी नज़रां तू अच्छा है। हुण चैक करो अपने आप को। बंदा कहता जी उन्होंने मैनू बुरा किया तां मैनू गुस्सा आ गया, भाई वो सच कह रहा सी, फिर गुस्सा करने की तो लोड़। हुण जे फेल नू कहता फेल है, तो बंदा कहता ना मैं फेल हो गया, उन्होंने मैनू कहता तू फेल है, मैनू गुस्सा आ गया, तो भाई फिर गुस्सा करने की लोड़ है? सच्चाई है तू फेल है। पास हुंदा फिर तेनू कोई फेल कहता, फिर तो तेनू परवाही नहीं होनी चाहिए, मर्जी हो मैं तो पास। गल समझना, दोनों पासे पॉइंट जिहड़ा है ना इहनूं नोट करो। समझदे हो कि नहीं? इस करके अगर कोई तुहानू बुरा बोले, कोई तुहानू बुरा कवे, कोई निंदिया करे, और जे तुहानू बुरा लगता गुस्सा करदे हो तुसीं, तो वे समझ ले सच ही कह रहा मैं बुरा हाँ भाई। और कोई मैनू आईना दिखावे तो मैनू उहदा धन्नवाद करना चाहिए है, उत्ते गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मैनू दिखा दिता कि वाकई मैं बुरा है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि जिद्दां ही कई बार दसी दा भांडा कच्चा या पक्का कदों पता लगता, जो असीं ठोक के देखते हैं। बंदा अच्छा या बुरा पता कदों लगता? जो उन्होंने कुछ बोलो, अगे वो बुरा बोले तो बुरा है, अगर अच्छा बोले तो कह दो, पता तो इदां लगता ना। चुप करके बैठा रहे तो कोई पता लगता है। हुण कोई डॉक्टर होवे, कोई इंजीनियर होवे, चुप करके बैठा हो, तुसीं दस सकदे हो ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है? जब तक वो बोलेगा नहीं, वो दसेगा नहीं कि मैं डॉक्टर हाँ, मैं वकील हाँ, मैं साइंटिस्ट हाँ, तुहानूं कितों पता लगेगा? कई बार तुसीं किसी ने पुछदे हो ना, पार्टी 'च मिलदे हो किते भी, हाँ जी भाई साहब काम की करदे हो? जे हुण दस्से ही ना तुहानूं कदी पता लग ही नहीं सकदा काम की कर रहा है। वो बोल के दसदा कि मैं फलानी जगह नौकरी कर रहा, मैं टीचर हाँ, मैं मिस्त्री का काम करदा है, मैं फलाना काम करदा, मैं दुकानदार हाँ, तुहानूं फिर पता लगता है ये की है। इसी तरह ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੁਰੇ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਟੇ 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤ ਥੱਲੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਫਸਣ ਵੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਟੇ ਤੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ कि किसी से नेकी करते वक्त उससे बदले की उम्मीद मत करो, क्योंकि नेकियों का बदला इंसान नहीं भगवान देता है। समझ आ गई कि नहीं? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ? 1000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ 1100 1200 ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੱਭੋ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1000 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ। ਬਸ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਕੀ ਕਰ, ਭੁੱਲ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਗਲਾ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਔਖੇ ਵਕਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਔਖੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦਰਿਦਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਤੂੰ ਦੇਵੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਨੇਕ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚਣ ਨੂੰ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਛੇੜ ਦੋ ਨਾ, ਕੀੜੀ ਵੀ ਮੁੱਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਧੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਧੋੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੈਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਹਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੇੜੋ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਲੋ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਧੋੜੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇੜ ਤੇ ਛੱਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਇੱਦਾਂ ਮਧੋੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਮਧੋੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਛੱਤਾ ਪਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਛੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਗ 'ਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਲੀਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਧੋੜੀਆਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੈ ਛੱਤਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛਾਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਧੋੜੀ ਜੀ ਆਈ ਉੜਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮਧੋੜੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਧੋੜੀ ਸਿਆਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਡੰਕ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਡੰਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡੰਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੱਖਰ ਦਾ? ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਓਏ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ, ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਐ? ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਰ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਧੋੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲਓ, ਠੰਡਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਏ ਰਾਵਣ ਮਰਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਰਾਜ ਗਏ ਦੁਰਗਤ ਬਰੀ, ਮਿਲਾ ਨਰਕ ਮੇ ਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਥ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੁਣੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੇ ਸੁਣੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਇਆ, ਬਿੱਲੇ ਝਗੜੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਕਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਵੇ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਉੱਧਰਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਝਗੜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਗਵਾ ਲਿਆ, ਖੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਗਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਪੜੋਸੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਚਲੀਏ, ਕੱਢਦੇ 5000 ਕੱਢਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਆ 50,000 ਦਾ ਜਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਖੋ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਝਗੜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਛੱਡੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ पकड़ो। और फिर कमांगे जो गिरकर संभल जाए उसे खुशियों का जहान मिलता है, जो अपनी सोच को ऊंचा उठा ले उसे वो भगवान मिलता है। इसलिए भगवान नू पाना चाहते हो कि नहीं? खुशियां दे दाते नू पाना चाहते हो कि नहीं? सब सुखदाता राम है, दूसरा ना है कोई। वो सुखा दे दाते नू पाना है तो अपनी सोच नू आपां उच्चा करना है। अज तो मैं वहम भरम नहीं करने, अपने मालिक ते यकीन रखना है। अज तो मैं बीमारियां तो नहीं डरना, अपने मालिक ते भरोसा रखना है। अज तो मैं मुसीबतों तो नहीं डरना, अपने मालिक ते यकीन रखना है कि हर दुख का अंत करने वाली शक्ति मेरे 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 यकीन रखोगे कि नहीं? इसलिए अज तो यकीन रखो, अज तो भरोसा रखो और देखो, चेक करो कि केड़ी केड़ी बुरी आदत मेरी पकड़ है, वो छड्डदा चला जावां। और फिर कहांगे कि वो रब नूं पाना, ओहदियां रहमतां नूं पाना कोई औखा नहीं है। बस जरूरत है, जिद्दां दसिया ना कि अगर इंसान, डॉक्टर मर्फी ने की किया, फिर याद दिलावांगे कि इंसान नूं दवाई खिलाना सौखा है पर नियम ते चलाना थोड़ा मुश्किल है। पर उसकी सोच नूं बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंदे की सोच नहीं बदलती। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी किया है कि सोच को बदले बिना कभी विकास नहीं होता। कि अगर जीवन का विकास करना है, अगे बढ़ना, तो अपनी सोच नूं बदलो। हुण तुसीं चाहते हो जीवन 'च खुशियां, तो सोच नूं बदलो। की सोचना है? जिद्दां बंदा सोचदा पता नहीं मेरे जीवन 'च खुशियां आनियां या नहीं आनियां, पता नहीं मैनू कामयाबी मिलनी या नहीं मिलनी। हुण इस सोच नूं बदलना है। की कहना है कि मैनू खुशियां जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर, मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता जरूर, मेरा मालिक मेरे, मैनू तंदुरुस्ती जरूर, मेरा मालिक मेरे। हुण ये नहीं कहना मिलेगी या नहीं, हुण कहो जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू कोई ताकत कामयाब होने तो रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने तो रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। मैनू हर कामयाबी मिलेगी, हर सफलता मिलेगी, हर खुशी मिलेगी, मेरी हर बीमारी का, हर मुश्किल का अंत होएगा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये एनर्जी, ये ऊर्जा जो अज है ना, इदां ही कायम रखियो तो तुसी चढ़ जाओ, चाहे माउंट एवरेस्ट ते, उत्थे भी चढ़ा देवांगे तुहानूं। क्योंकि जो अंगहीन, जिन्हां दे जिसम के अंग नहीं सी, उन्होंने हार नहीं मनी, वो चढ़ गए, तो तुसी तां मालिक दे बनाए संपूर्ण हो। विश्वास इंसान नूं उन्हां उचाइयां ते लै जांदा है जिथे तक दुनिया पहुंचण तो भी डरदी है। क्योंकि विश्वास का पहला नियम ही यह है कि जिहदे अंदर विश्वास हुंदा उहदा डर ही खत्म हो जाता है। इसलिए जिहड़ा बंदा कहंदा मैं कर सकदा हां, फिर वो डरदा नहीं है। तो जिहड़ा बंदा डरदा है, कहंदे जो
ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਦਮ एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो की पता लगता है कि जिंदगी की हर जंग लड़न नूं मैं कह दियो, जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करन नूं मैं, हर परेशानी ना लड़न नूं मैं, क्योंकि मैनू यकीन है जित मेरी होएगी। क्यों? क्योंकि जीत जाएंगे हम, तू अगर। और वो संग होवे तो हिम्मत ही नहीं कोई हरा देवे। संग बीमारी होवे, परेशानी होवे, समझ लो जंग है इहदे नाल, और जित मेरी होनी है। क्योंकि अपने मालिक की तस्वीर देखो, अखां बंद करके महसूस करो, और जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। मेरी जित होएगी, हर बीमारी नूं हराऊंगा, हर मुश्किल नूं हराऊंगा, हर परेशानी नूं हराऊंगा। क्योंकि हर जंग मैं दुनिया ते जिंदगी दे विच जितूंगा अगर मेरा मालिक मेरे। तो आप ही दसो दी हार हो सकती जिहदे नाल ओहदा मालिक होवे? महाभारत में जित के दी हुई जिहदे नाल ओहदे गुरु कृष्ण खड़े सी। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, तू अगर मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। जाओ हमेशा नाल जितन नूं तैयार हो जाओ। कर लो मैदान फतेह। हर जगह विश्वास के नाल कदम बढ़ाओ, अपनी एनर्जी नूं उच्चा रखो, तुहाडी कदी हार नहीं होण देवांगे, तुहाडे नाल है असीं। तो हुण समा काफ़ी हो गया है, हुण इन्हां वचनां दे नाल ही सत्संग की समाप्ति करांगे। और हुण यही उस मालिक के चरणों 'च अरदास बेनती करांगे कि मालिक अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी किरपा सदा तुहाडे ते बनाए रखण। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। और जिन्ने भी जीव इसलिए मालिक के घर च बैठे हैं, हाज़री लगा रहे हैं, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरणों 'च कबूल करन। और जिहड़े जीव मालिक के नाम दी नियाज़ां लैके आए हैं, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की नियाज़ लैके आया है, तो जिस भावना नाल जीव नियाज़ लैके आया है, मालिक उहदी नियाज़ नूं कबूल करन, उहदी फरियाद नूं पूरा करन, उहदी भावना नूं पूरा करन। और जिहड़े जीव अज खुशी की नियाज़ लैके आए हैं, मालिक उहदी खुशी की नियाज़ नूं भी कबूल करन। और उन्हां जीवां दी झोली 'च इन्नियां खुशियां पा देण कि कदी उन्हां नूं फरियाद करन दी, मंग मंगण दी लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े जीव दरबार की सेवा 'च योगदान देण वाले है, मालिक उन्हां दीयां कमाईआं 'च भी बरकतां पाण, ताकि इसे तरह मालिक के घर की सेवा करके, नेकियां करके मालिक दीयां रहमतां नाल झोलियां भरदे रहण। और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, सुख समृद्धि भरिया होवे। हर पल हर घड़ी तुहाडे जीवन 'च खुशी, मुस्कुराहट बनी रहे। जरा हस के दिखाओ सारे। आनंद आया कि नहीं? किन्ना आया कि उन्नी तो मुस्कुराहट बनती है ना तुहाडी, समझदे हो कि नहीं? और हुण कोक पीना बंद करना, पानी पीना है। नहीं तो ऐ करके याद रखियो, भाई आ पी रहा, किसी ने मैनू हालात ना तो पटाके पैने है। ठंडा जल पीवा, शांत जल पीवा, और जीवन 'च शांति लियावा। इसलिए हसदे रहो, मुस्कुराते रहो। जिद्दां इसलिए तुहाडे चेहरिਆਂ ते खुशी है, मुस्कुराहट है, मालिक इदां ही तुहानूं खुशियां देण, इदां ही हसदे मुस्कुराते रहो। आने वाला समा तुहाडे वास्ते खुशियां, तंदुरुस्ती भरिया होवे। यही साडी उस मालिक दे चरनां 'च अरदास बेनती है। और अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता। जय